Carstvo Božjo me čeka, divko pejat angeli, ljubav Božja se toči. Ljubi sine, ne sopiraj, ljubi prosti, pobeduvaj. Božja volja prihvati, ke ti služat angeli i ke pojdam v nebesa, duša moja Hristova, tamu odam prugore. Hriste Bože, kaj tebe, tamu odam prugore. Mir vam, Oče naš, Tatko nasite, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja ta Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemlja ta, taka i vo moje to srce, taka i vo Tvoje to srce. Lebot naš nasušen daj go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici. I ne vovedi u iskušenje, no izbavi od lukaviot, zašto Tvoje je, Tatko moj, carstvo to, sila ta i slava ta, vo site vekovi. Amin. Zborove i deneska niz mene, ti vrši i delata, so Tvojite živi slova, kako dvostar meč, da gi raskinat site vrski, na onije što imat otvoreno srce, so satanski te prangi, koji se frleni vrzniv. Togaž carstvo to nebesno, 25 Matej, carstvo to nebesno, pazite, ovdje ima zemni carstva, vidi, knezot na ovaj svet, pišano je to, satanata, frlena zemljata, ima malku vreme. Znajte, nije zboruvame za carstvo nebesno, imame podnebesni sili na zloto, koji nese na zemljata. Znači, ja imat se ušte ta duhovna sila. Interesno, zada imame nije što smo ovo ploteni na zemljata, kako luge, posledna kategorija. Kako će go narečete to na pročistuvanje, da dojdeš vo sostojba na čovek i da povikaš kon nego. Vidite, interesan stih. Dom od Eve se ostava pust, vaši od dom, Matej 23, 39, 38, se ostava pust, vaši od dom. Pust je tvoj dom, tvoja ta duša, tvoja ta sostojba. Zašto vi velam, nema da me vidite, Isus zboruva, od sega pa do veka. Vidite, je večno, večnost, što je večnost. Sve dodeka ne kažete, dojdi Isuse u moje to srce. I sve dodeka ne kažete, blagoslovene onoj koji ide po ime to Gospodovo. Koji dojde u ime to Gospodovo? Isus. Koji dođe posle nego negovite sveti, negovata zajednica. Една та crkva, duhovna ta crkva, nepodeljena ta crkva, zašto nema Isusi 3, nema 4 Isusi. Jedan sotrudnik mi veli, ako imame različite mišljenja, vo jedan duh sme. Isuse te sakam. Ne, Isuse ti blagodaram. Jaz nebam svoje mišljenje. Isus ne zboruvaše, ne misliše od sebe. Mu dozvoli na duhot, na otecot. Da li vi možete da se krstite, veli Isus, krštenije to so koji ja se krstiv. Znači, Isus beše duhoven sin Božji, božestvena priroda, stana čovek, se krsteše i služeše kako čovek, i go raspna kako čovek, gi zede našite grevovi, a nije sme plugi
луѓе, телесна природа, ние треба да се крстиме и да станеме синови Божии, духовна природа. Но тоа е процес. Тогаш Царството Небесно, Матеј 25, ќе заприлега на 10 девојки, кои ги зедоа своите светилки, вие сте светлината на светот, и излегоа да го пресретнат младоженецот. Постојано има таа слика свадба. Зошто е тоа? Па бидејќи кога вие правите свадба, вие се љубите. На почетокот има телесна страст. Потоа, ако освен телесната страст, вие немате водство од Исус, браковите се распаѓаат, телото ќе се замори од еден ист начин, бара други начини, други состојби. Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Значи, соединување со Исус во едно тело, во еден дух, во една мисла, да ги имаш истите мисли како Исус, не да бидеме ние во разномислие, заради погрешни доктринарни, мирен куцо, заради погрешни доктринарни читања, телесни на Светото Писмо, бидејќи овој текст, ова Божјо Слово, живо Слово, кое се зборува во дух е живо, без дух тоа е убива. И ние го гледаме тоа поделената црква. 5 од нив, од девојките беа мудри, а 5 овде вели неразумни, во други препеви вели луди, неразумен. Неразумните ги зедоа светилките своји, но не понесоа масло. Значи, нешто им недостасува. Ние имаме со маслото, знаете, палите кандил. Масло е она што ве тера. Духот. Нешто недостасува. Нешто недостасува. Мудрите заедно со светилките своји зедоа од садовите и масло. Дали ние носиме масло на едно место за свадбата, зборуваме дека е исфрлен тој што не е во свадбена облека. И сега тие размислуваат која е свадбената облека, па на друго место вели да се облечете во мојата љубов. Тоа е свадбената облека. И бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. Значи тоа се 6-10 цркви заедници. Заспани на земјата. На полнок се чу викање, еве младоженецот доаѓа и излезете да го пресретнете. Тогаш сите девојки станаа, ги приготвија своите светилки, девојка, заедница. Неразумните пак, лудите им рекоа на мудрите, дајте ни од вашето масло. Зашто нашите светилки гаснат. И тој принцип, не може никој да ти даде љубов, со неговата љубов да влезеш во Царството Божјо или со неговата доверба, доверие во Исус. Мудрите им одговори и рекоа, но може да не ни стигне и нам и вам. Подобро одете кај продавачите и купете си. И каде може да се купи масло? Каде може да се купи Светиот Дух? Каде може да се купи Исусовата љубов? Може, ако се предадеш во собственост на Исус Христос. Ако му ја дадеш власта над твојот живот, ја прифатиш Божјата волја и тогаш ќе имаш власт да газиш на змии и на скорпи. Инаку ние се сведуваме на имитативни изговарања, репетирања, декламирања, брборења, лелекање на научени фрази, заврзување, одврзување, исцелување. А вие немате масло, го немате духот. А кога тие отидоа да купат масло, пристигна младоженецот и приготвените влегоа со него на свадбата. Значи, ние треба да влеземе на свадбата, ни треба облека свадбена, љубовта Исусова, ни треба масло. Масло. Жива вода, жива река од нашата утрава. Тоа подразбира Исус да живее во твоето срце. Никогаш нема да ти снема масло. Те сакам, Исусе. Но дали ти му дозволуваш да живее Исус? Дали си се откажал од сатаната? Значи, треба да се направи простор во твоето срце. Да немаш тесно срце, да се откажеш од себе си, од човечкото срце излегуваат цел еден список на работи. Злоба, нељубов, омраза. Кој си тогаш ти, човеку? Кога Исус им вели на израелците, вашиот татко е ѓаволот, татко на лагата. Да беше Аврам, вашиот татко, ќе ме познававте и мене.
Potom dojdo i drugite, vratite na svadbata se zatvorija i vika gospodare, gospodare otvorini, znači gospodar. Da li si mu je dal vlast ovo tvoj život, sobstvenosta? Vidjeki ti nemaš ništa od svoje, on ni dava, Isus, Otec od nebesen, vo Isus, život, duh i se. Bog samotnji od Otec, nepristupna svetlina, vidljiv, evo Isus Hristos. Znači, sosio duh, potpuno se ispolniti Isus. Isus ne zboruva od sebe, ne pravi dela od sebe, je ispolnuva Božjata volja, ja pije gorkata čaša. Prihvaća sve što događa. I angeli mu služat. Koga je u pustinata? Pust go ostavam nivni od dom, od sega pa do veka za navek, se dodeka ne povikat Isuse, dojdi vo moje to srce, sosiot svoj razum, soseta svoja sila, soseta svoja duša. Znači ti je vika otvoreni, najdu, a neko je maslo. Prašanje kakvo maslo, a to im odgovori, reče, vistina vi velam, Isus, ne ve poznavam, se zatvori, a vratite na svadbata. Zema od negde maslo. Slušaš nekoj propovednici što se daleko tamo. A nisi go povikal Isus. Učiš citirani, naučeni raboti od drugi luje. A ne razbiraš kako da gi primeniš. Znači ti te gi proučuvate pismata, veli Isus, a ne doađate kaj mene. Mislite pismata ke vi dadate život večan, a ne doađate kaj mene. Sad da vi dadam život večan. To je prašanje to kako se doađa kaj Isus. I taka bidete budni, ne ve poznavam im, reče Isus. Nemate maslo. Zašto nego znajete nitu denot, nitu časot, koga ke dojde sinot čovečki. Koga si vo Isus, nikogaš nema da ti snema maslo. Što znači da si vo Isus? Pa to i da žive vo tebe. To ne je fraza. Evo imam sostojeva sega se javova i čekam vodstvo. Čekam vodstvo, se molam. Sinek imavme molitvenata grupa za jedno devojče koji ima temperatura, ne se spušta. Se molevme so trudnikot što povara. Ja puštivme molitvata ovog grupata i po toj pak se javi, ne se spušta temperaturata. I mu rekao, javi se ti kaj roditelite i pomoli se soniv. Toj se javi, se pomoli i temperaturata počne da se spušta. Jaz ne znam ponatamo što kaj se sluči, Bog pokažuva proces od... Znači, nije možemo da se molime za odreden čovjek, no ako ti što se direktno povrzani s onego ne se pokajat, da se pokajat vo srce to, pa da gi iscelam. Zašto to i ke postapi kako čovjek od koji trgnu vajki napad, tatko to naš, gi povika slugite svojim, go predade svoj timot, se ti dal toj tebe, ti ništa nemaš. I na jedni od mu drade 5 talenti, na drugi od 2, na tretji od 1, sekomu spored sposobnosna njegova. Seko ima po nešto i vednaš zamina. Ono što zede 5 talanti, otide gi upotrebi vo rabota za carstvo to Božjo. Spečali drugi 5 talanti. Da li to što go imaš go razdavaš, besplatno dobivte, besplatno dadate. Ispečaluvaš 5 talanta. Isto tako ono što zede 2 talanta, spečali drugi 2. Ono što dobi 1 talant, otidi go zakopa. O zemlja, od dušata, o srce toga zakopa. Si go čuva za sebe si. I taka gi sokri parite na svoj od gospodara. Ti imaš na dar vreme, telo, duša i duh. Na zemlji to si samo su jedna pričina. Da naučiš da ljubiš kako Isus. To ti je daden kako obrazec. Da se krstiš, so krštenije, to so koje se krstiš je Isus. Se otkaže od svojata božestvena priroda, stana čovjek i plati za našite grevovi, a ti treba da se otkažeš od satanskata priroda i da staneš sin Božji i da se vratiš u carstvo to, da doneseš maslo na svadbata i svadbena obleka. Po dolgo vreme dojde gospodar od novije slugi, pobara da mu podnesat smetka, tak jedan den ke se pobara od tebe. Što napraviti sa svoj život? 5 kuki, 2 stana, toliko ženi, pijenje, alkohol, droga, neljubov, kupišta, planini od neljubov. Togaš ke bide plači, krckanje sozavi. Nema da me vidite se dodeka. Se dodeka ne povikate blažene onaj koji dođa. Ke pomine dosta vreme dodeka povtorno dobijete šansa ako go istrošite svoje to zemno vreme.
И кога пристапи оној што беше примил 5 таланти, донесе уште 5 таланти и рече: Господаре, татко мој, ти ми предаде 5 таланти, оче, ете со они спечалив уште 5 таланти. Господарот негов му рече: убаво, добар и верен слуго. Добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Влези во радоста на својот Господар. Полна радост во Христовото смирнение. Со полна радост да прифаќаш се. Пристапи оној што беше примил 2 таланта и рече: Господаре, ти ми предаде 2 таланта, еве со они спечалив уште 2 таланта. Господарот му рече: убаво, добар и верен слуго, во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Сподели ја радоста со својот Господар. Татко мој, оче. Ние сега немаме Бог, имаме татко. Застануваш како детето пред таткото, ако не сте како вие мали деца, нема да влезете во Царството Божјо. Му пристапи оној што беше зел 1 талант и рече: Господаре, те знаев дека си жесток човек. Значи, тие што мислат дека Бог е одмазник, жесток, гори во вечен пекол, дека едни ги создал лоши и не може да се промени. Кај лутераните. Дека едни ги направил Бог лоши, други добри, ти не можеш ништо да правиш, ти немаш потреба ништо да правиш, по благодат си спасен, само писмото без дела, словото без дух убива, верата без дела е мртва. Знаете, жесток човек жнееш каде што не си сеел, собираш каде што не си веел, затоа зборува. Неразумни галатјани, деноминацијски состојби, на туги доктрини во кои се подметнал сатаната, во 1-2, и не можете да разберете дека имаме добар татко, драј патер, како што велеле старите македонци. Добриот татко, он е многу милостив и долго трпелив. И собираш каде што не си веел, па се уплашив, отидов и го сокрив својот талент в земја, ете ти го твоето, само за себе. Ние сме спасени, значи еднаш спасен, за секогаш спасен, и дремеш таму во некоја заедница, пееш песнички, играш оро, баханалиско, и не правиш разлика меѓу телесна свадба, журка, да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме, и духовната свадба, за која ти треба масло, за која ти треба свадбена обрека, љубовта Исусова. И духот на Исус е маслото, кој никогаш не сопира, не престанува. Односно жива река од утробата. А Господарот ќе ти одговори: зол и мрзлив слуго. Што направи ти во својот живот? Па пеев песмички, цитирав стихови и по благодат бев спасен, немаше потреба ништо да правам. А кој ќе биде ловец на луѓе? Рибари, чувари на манастири. Ако си знаел дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум веел, требаше моите пари да им ги дадеш на трговците. Па кога ќе дојдам да си го приберам своето со добивка. И ви мислите дека се работи овде за бизнис? Не се работи за духовен процес на работа за Царството Божјо. Ден поменат без Исус е изгубен. Не си дојден овде да множиш деца, пари на себељубие. Дојден си да работиш за Царството Божјо и се ќе ти се придодаде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Земете го од него талантот, дајте му го на оној што има 10 таланти. Едниот 5, другиот 2, третиот рамно, ништо. Никаков учинок. После гледаш зашто е некој болен водач на црква, неговите деца. Па затоа што тоа е аларм, тоа е благослов да повикаш кон Исуса. Пуст се остава вашиот дом. Се додека не повикаш Исуса. Се додека. Зашто секому што има ќе му се даде и преумножи. Што треба ти да имаш? Па да имаш отворено срце, да го примиш Исус, да имаш масло да гори, да те осветлува и да имаш свадбена облека љубов, за да бидеш присутен на свадбата. Да работиш за Царството Божјо. Ќе му се даде и преумножи секому што има, а оној што нема ќе му се одземе и оној што го нема. Немаш љубов, имаш тесно срце, не љубиш никого. А лошиот слуга фрлете го во крајна темнина. Пази, зборува за слуга, за христијани, за водачи на заедници, за верници, што се заспани,
што го закопале талантот во душата си, само за себе. Откако го рече тоа, ќе биде плач и крцкање со заби, извика кој има уши да слуша, нека чуе. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот во славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што пастирот ги одделува овците, тие што одат со пастирот, и козите кои одат каде што сакаат. Сите народи. И кога ќе ги видам христијанските народи околу нас, кои ги негираат македонците, Ох, Господе, о неразумни галатјани, о неразумни православни, католици, протестанти, сте го поделиле Исус како да има повеќе Исуса. И ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други и ќе ги постави овците од својата десна страна, козите од левата. Овците го познаваат гласот на пастирот. Дали ти го познаваш гласот на пастирот? Дали му дозволуваш да те води? Дали го слушаш неговиот глас или слушаш самиот себе си и мислиш дека по благодат си спасен и дремеш во некоја заедница и си пеете песмички и си играте ора, правите телесни свадби. Свадбата е духовна, ти треба свадбена облека и ти треба масло. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: овците, дојдете благословени од мојот Отец, наследете го царството, подготвено за вас од почетокот на светот. Дали си ти овце и одиш по пастирот? Дали во покорност извршуваш Божјата волја да ги љубиш сите? Дали осудуваш? Дали им прости на сите? Дали се покаја за гревовите на твоите предци? Дали се откажа од сатаната, од себе си? Дали се крстеше со крштението на Исус и му дозволи Исус да живее во тебе, му ја даде власта за тој да ти даде власт? Дали ја прифати Божјата волја? Дали работиш за Царството Божјо со 5 таланта? Или си ги закопа во душата си? Зашто гладен бев и ми дадовте да јадам? Ете ги принципите: жеден бев и ме напоивте, странец бев и ме примивте, необлечен бев и ме облековте, болен бев и ме посетивте, во затвор бев и дојдовте кај мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и ќе речат: Господе, ние сега зборуваме оче, татко, но дали вие сте свесни дека имаме татко на небесата, ние сме на земјата и има некоја причина? Треба да се љубиме еден со друг, за да имаме масло, да му дозволиме да живее во нашето срце, за да бидеме облечени во свадбена облека. Треба да му дозволиме да не управува, да не научи да љубиме, да не научи да ги љубиме сите. Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме? Или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те прибравме? Или необлечен и те облековме? Кога те видовме болен или во затвор и те посетивме? А царот, еден е царот, Исус, небесниот татко Витливо Исус, ќе им одговори и ќе рече: вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа за еден од овие мои најмали браќа, за мене сте го направиле. Да се љубите еден со друг, како што и јас ве возлюбив. Како што Исус не возбуди. Тогаш ќе им каже на оние што се од левата страна: бегајте од мене, проклети, во вечен оган, подготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Ако на луѓето им вели: бегајте од мене, проклети, подготвен за ѓаволот и за неговите ангели, ве праќа во тој вечен оган. Ќе биде далеко од нас, зашто гладен бев и не ми дадовте да јадам, жеден бев и не ме напоивте. Немате љубов. Странец бев и не ме прибравте, необлечен бев и не ме облековте, болен и во затвор бев и не ме посетивте. Тогаш тие ќе му одговорат и речат: ама Господи, кога те видовме гладен, жеден, странец, необлечен, болен, во затвор, кога и не ти послуживме? Сатаната е фрлен на земјата и има малку време. Тогаш ќе им одговори и рече:
Доколку не сте го направиле тоа за еден од овие најмали браќа, некој што има потреба, ниту за мене не сте го направиле. А каде е тука законот љуби го својот ближен, како самиот себе? Дали себе си би се оставил во затвор гладен, жеден? Зашто тогаш го оставаш твојот брат? И немаш доволно масло, не си облечен во свадбена облека, за да влезеш на свадбата. И тие ќе отидат во вечна мака, во живот вечен, а праведниците, и сега тие мислат вечен проклетство, вечна мака, а Исус е почеток и крај. Исус е љубов. Почетокот и крајот се љубовта. И одиме патом, уште тоа на претходниот стих, слава ти Господи Исусе Христе, слава ти Христосе, вечна мака, вечно проклетство. Ете, ви се остава пуст вашиот дом, тоа си ти, твоето тело и душа, телото оди во земја, душата потоа, со духот. Зашто ви велам, нема да ме видите, Исус зборува, од сега па до века. Од сега па до века, век до век, вечност. Се додека не кажете, Матеј 23:39. Блажен е оној кој доаѓа во името Господово. Ја носи благоста, блаженствата ги носи. Чистите по срце, ги чисти срцата за да го видат Бога. Исусе, дојди во моето срце, се додека не кажете. Значи имавме случај, температура, едно детенце, се молеше целата заедница и јас се молев. Човекот што ме замоли го прашав да се помоли со родителите. Штом се помолија со родителите, тој ми рече, тие се покаја, се исповедаа, температурата се смали. Слава ти Господи Исусе Христе. Кога сум болен, ме боли нешто, тоа е аларм од Исуса. Застанувам пред семокниот татко, татко мој, во името на Исус, покажи ми што да покајам. И веднаш ми покажува што да покајам. И симптомот на телесната слабост исчезнува. Ете, тоа значи да имам масло за свадбата, да сум облечен во свадбена облека, да исчистам флеката од свадбената облека, да работам за Царството Божјо и да влезам во радоста. Влези во радоста. Лукав и добар слуго. Овој убав, добар, верен слуго. Значи вика, влези во радоста, слава ти Господи Исусе Христе. Влези во радоста на својот татко, а потоа на другиот му сподели ја радоста. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам и влегувам во Твојата радост и ја споделувам Твојата радост. Бог ни дарува живот вечен, мојот татко. И тој живот е во неговиот син. Кој го има синот Божи, кој има тој живот. Кој го нема синот Божи, го нема тој живот. Но што значи да се има синот Божи? Тоа значи да му дозволиш на Исус да живее во твоето срце. Он да управува со тебе. Он да те води. Да се откажеш од сатаната, од тоа што ти сакаш, од твојата грешна природа. Тоа е крштевањето. Исус од Бог стана човек, се крсти, а ти треба од човек да се крстиш, да станеш син Божи. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус. Амин. До Божјо Царство Небесно. Таму горе в небеса Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Љуби, сине, не собирај, љуби, прости, победувај. Божја волја прифати, ке ти служат ангели и ке појдам в небеса. Душа моја
Hriste Bože,